ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਨੌਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ, ਥੋੜੜਿਆਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜਿਉ। ਕਾਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ, ਥੋੜੜਿਆਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜਿਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਭ੍ਰਮ ਭੂਲਿਆ, ਠਗ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰ ਜਿਉ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਜਨਮ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਉ। ਰੰਗੇ ਕਾ ਕਿਆ ਰੰਗੀਐ, ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜਿਉ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਜਿਉ। ਰਹਾਉ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਭਵੈਂ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਤਨ ਨਾਹਿ ਜਿਉ। ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਜੇ ਫਿਰੈਂ, ਬਧਿਕ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਹਿ ਜਿਉ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ਜਿਉ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕਪੜੇ, ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜਿਉ। ਤਿਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜਿਉ। ਮੂਲ ਨਾ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜਿਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜਿਉ। ਕਰਤਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਹੀ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਜਿਉ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਿਤ ਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜਿਉ। ਕਰਤਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਹੀ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਗੈ ਦੁਖ ਜਿਉ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਿਤ ਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜਿਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਵੀਰ
बड़े भावपूर्त अंदाज विच सानू सरवण करवा रहे सी। हुण अगलेरे समय विच गुरु शब्द व्याख्यान इस नाल असीं सांझ पाउणी है। इस गोचरे सूही राग दे संदेश खास करके अष्टपदियां दा पावन बचन गुरु नानक साहब द्वारा पहले जामे विच उचरित कीती मुकामी रचना सानू प्राप्त है। जो शब्द आप सरवण कर रहे सी 8 पदियां दा लमेरा वाक है। हर पदे दे विच ईच स्टैंजा इज कैरिंग 3 लाइन्स। सो जे 8 नाल देखदे हां ते 24 सतरां ओह 2 रहाओ दियां 26 सतरां टोटल बनदियां ने। लम्मा शब्द है। इस वास्ते आप जी दे सामने सिर्फ पहले 4 पदियां दा पाठ ही कीता है ताकि असीं समय दे विच कुछ ज़्यादा पंक्तियां विवेचित कर सकीए, व्याख्या सकीए। बीते कल शब्द की व्याख्या प्रारंभ की सी, खास करके मुख सुनेहे दे बंद तो। जो मुख सुनेहे दा पदा है उहदी असीं बात पाई। अज सरसरी नज़र जो है इस पावन पदे ते उपरंत जो रहिंदा शब्द है उहदी व्याख्या जो है आप जी ने जो स्वरूप दे विच सरवण करनी है। रहाव दा पदा महाराज बयान करते ने, रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो, रंगण वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो। रहाव बाविस्तार बात करदियां रंग बाबत गल हुई सीगी कि इहदा मायना जस्ट पेंट करना या कलर करना नहीं हैगा। ये तो एक स्कूल ऑफ थॉट आ, एक विचारधारा का पक्ष आ जिहड़ा डीपली बंदे दे अंदर चला जाए तो फिर कोई होर विचार कोई होर ख्याल उन्होंने अपने मगर नहीं तोड़ सकते। सच ये है तुसी अपने आप नूं किसी विचार किसी जीवन जीण दे ढंग तरीके सलीके इहदे नाल एक बारी जोड़ लवो, एसोसिएट कर लवो। तो एसोसिएशन इतनी ज़्यादा कमिटेड होए, इतने डिटरमन हो उस पासे नूं कि होर कोई चीज़ तुहानूं उस पासों फेट ना कर सके, किसी तरीके दे नाल तुहानूं दूर ना कर सके। सो वो असल उस रंग की गल हो रही है। ये फिर इस लैवल ते बाद देखना बंदा जो कुदरत दे सारे मंजर नूं देखिए तो साडे कोल साइंटिफिक डाटा भी है, लिटरेचर भी है जिहड़ा बयान करता है कि जिहड़ा मनुख धरती ते पैदा हुंदा है कि फीटस तो बेबी के रूप दे विच ਉਹਦੇ 'ਚ पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत होंदियां ने। वो कुछ भी बन सकता है। जिवें सपोज करो अज कोई बच्चा पैदा होया, अज भी हज़ारां बच्चे पैदा होए होणगे, उन्हां सब बहुत पॉसिबिलिटीज़ होणगियां। कोई उन्हां 'च साइंसदान बन सकता है, टीचर बन सकता है, कोई विज्ञानी बन सकता है, कोई उहदे 'च संत बन सकता है, कोई अध्यात्मक स्पिरिचुअल लीडर बन सकता है, एनीथिंग। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ उन्हां दे विचों जो है बिल्कुल अपने जीवन नूं अपनी एनर्जी नूं किसी गलत पासे लगा लैण, नशेड़ी बन जाण, क्रिमिनल साइड ते चले जाण। सो पॉसिबिलिटी सारे तरह दी मौजूद ने ह्यूमन लाइफ दे विच। पर यह भी एक रियलिटी है कि कुछ भी बन के नहीं आए। इत्थे जिवें दा एनवायरमेंट बनेगा, जिवें दा इन्फ्लुएंस प्रभाव पएगा, माहौल बनेगा, उस किस्म का जीवन ढलदा लगा जाएगा। ये बारे गुरु ग्रंथ साहब जो जे मैं मिसालां देवां तो तुसीं अक्सर बाणी च बहुत सारा ऐसा चीज़ां पढ़ते हो। भगत कबीर जी का बचन पढ़ते हैं, 2 बचन ने इको टाकरे दे विच, इको सीक्वेंस दे विच। वो जिक्र करते कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भौम बेकार, बिन संगत यो मान ही होए गई पटछार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भौम मिलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कहते ने कि ड्रॉप ऑफ रेनी वाटर, एक स्वांती बूंद आसमान तो इस तरीके ਨਾਲ डिग रही है। इस तरह कह लो कि बिल्कुल फ्रैश ह्यूमन लाइफ कोई धरती ते आमद लै रही है इस तरीके दे नाल।
उस बूंद दे विच हज़ारां हज़ारां मतलब पॉसिबिलिटीज़ ने, पोटेंशियल हैगी उहदे च। ਉਹ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਰਲ, ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਪਰਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫਰੋਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈ ਜੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਕੇਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਲਰਾਠੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਬੱਤਰ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਸਾ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਦੋ people talk a lot about privacy and private life and those things, but now it is, what is private? Wherever we are going, every time one kind of GPS all the time following us, our mobile phone, it knows everything. Where are we going, whatever we are doing. ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2 4 5 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੌਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 4 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, 2 4 ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਔਨਲਾਈਨ ਪਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਮਾਜੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮੇਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ, ਆਰਡਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟਵਿੱਟਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਟ ਹੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਡੀਡਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕਿਹਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ? ਰੰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਟਰੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਰੰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਯੂਰ ਸੈਲਫ। ਫॉर दैट you can actually make association with your guru. You can make association with your very ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਾਈ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ।
ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਕਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਨਿੰਗ ਆਊਟਲੈਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਫਨ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਸ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਡਾਣਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ, ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੈਣੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ 5.5 ਫੁੱਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਬਚਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਥਲ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ 60-70 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਾ, ਐਡੇ ਭਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਡਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਨਿੱਪਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਧ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਵਨ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਫੂਡ ਚੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਹਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੂਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਮ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਜਾ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਤਰੱਦਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਟਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂਵਰਡ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਜਸਟ ਫਨ, ਇੰਜੋਏ, ਚਿੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ।
पढ़िया तो एकदम फिर सोचा हाँ बस इस तरीके नाल बंदा उस किस्म के आर्गूमेंट, उस किस्म का लॉजिक, उस किस्म के तर्क लियाउण लग गया। उन्होंने कोई पता नहीं जिहड़ी ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन माइंड इहदी कॉम्पलैक्सिटी का, इहदा मतलब यह है कि एक बहुत छोटी बड़ी वनरेबल सिचुएशन वाला शख्स जिहड़ा आ वो वाइल्ड चला गया। हुण वाइल्ड तो खा जाएगा उन्होंने। जिहड़ा मनुखी मन आ ये तो अपने आप ही बड़ा खुटा रहा, तो तुसी इसनूं बिल्कुल ओपन दुनिया च लै जाओ, तो फिर उत्थे दुनिया दे च तुहाडीआं अपणीआं माड़ियां बैड डीड्स नूं, हैबिट्स नूं, हैबिचुअलिटीज़ नूं, उन्हां नूं जस्टिफाई करने वास्ते तुहानूं वर्ड्स, लॉजिक, ये सब चीज़ां मिल जाण, लोड़ ही नहीं। बर्बादी अपने आप तय है। यही बर्बादी आई अज जदों लोकी जो इनू कहा जाए कि सपोज करो कि रीहैबली एक जड़ा उस तरीके की दुनिया में आ गए जिथे उन्होंने कहा कि नशा भी जड़ा आ ये भी खाना बंदे वास्ते रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई है। बंदा अपने मन नूं ईज करने वास्ते कहते नथिंग रॉन्ग इफ आई एम टेकिंग इट, इसलिए बिल्कुल हुण तो लियांदा ही ये अंडर है ना पेरी जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ वास्ते जो नशा असीं लीगल कर रहे हैं, सब चीज़ां हो रही हैं। हुण इहो जिहा रंग जो चढ़ जाएगा वापस कित्थों मुड़ांगे फिर। गुरु नानक साहब जी बात कर रहे हैं, महाराज बयान करते रंगे का क्या रंगी है, जिन्होंने एक बार कोई सॉलिड लैवल की जीवन जाच अंदर आ गए फिर होर रंग नहीं कोई चढ़ता। जिन्हों पता आ नशा ये प्रोहिबिशन क्यों नहीं लेना चाहिए, माड़ी संगत च क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं खुद लंबे समय तो प्रिजनस काम करता हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स देखे ने जिहड़े उत्थे नहीं होने चाहिए। दे आर वेरी गुड पीपल, दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, दे आर एक्चुअली वेरी गुड इंडिविजुअल्स, दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन नॉर्मल सोसाइटी, बट दे आर स्टक ओवर देयर। जो तुसीं उन्हां नाल गलबात करदे हो, तुसीं उस सारे नूं फाइंड आउट करदे हो, फिर पता लगता है ओ दे वर स्टक हेयर। वाई? बिकॉज एक्चुअली in their past they made some bad choices. The choices were a wrong time with the wrong crowd. They stuck with that. किते इहो जी संगत ते चले गए जिस समय उत्थे नहीं सी होना चाहिए। कोई उस लैवल ते डायरैक्ट फॉल्ट भी नहीं हैगा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई उत्थे, कुछ नशे नाल फड़िया गया कोई पर नाल हो तुसीं, तुहाडी एसोसीएशन तुहानूं लै गई। छोटियां छोटियां चीज़ां जिहड़ियां ने जो बंदे नूं पता आ, साडे पंजाबी च ये कहा जाता है भी जिहड़े पिंड नहीं जाना उहदा राह ही नहीं पुछना। जो इस लैवल ते बंदे नूं पता लग गया भी आपां नूं जो एक रंग चढ़ गया भी दैट इज़ नॉट एक्चुअली माई कप ऑफ केक, नो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दैट इज़ नॉट एक्चुअली माई पीस ऑफ केक, आई डोंट वांट टू बाय इट एट ऑल। आपां जाने नहीं इस पासे, सॉलिड ट्रैक बनने शुरू हो गए। ये है जो एक बार चंगा रंग चढ़ गया, गुरु महाराज के रंगे का क्या रंगी है, जो ते रंग लाए, फिर उन्हों उस शख्स नूं, उस हस्ती नूं, उस परसनैलिटी नूं फिर कोई होर अपने इन्फ्लुएंस च किवें लिया सकता है। अगली लाइन सीगी रंगण वाला सेवी है। ये रंग अंदर का गूढ़ा रंग है, तो ये सेवा नाल ही आउंदा है। तो सेवा साडे लई ते शब्द गुरु का तसव्वुर सीगा, पहले बात की है मैं लिटरली तौर पर। अज तो जिहड़े खास करके लिटरेसी की एडवोकेसी करने वाले लोग ने वो कहिंदे ने जिन्ना वध पढ़ोगे, जिन्ना वध कुरेदोगे, जिन्ना वध चंगा सुनोगे, जीवन उस किस्म नाल शंगारिया जाएगा। सानू क्या सी आयो पढ़न सुनन को बाणी, बाणी पढ़ी, बाणी सुनी, बाणी रिलेटेड चीज़ां पढ़ियां हो जियां। जिन्ना ज़्यादा उस चीज़ नूं अपने अंदर लैके जाएगा उस रूप बचन है जो पाई है भांडे विच वस्त। सपोज करो घर दे तुसी कोई ना छोटी मोटी कोई अपने जिहड़ा है सेविंग वास्ते कोई तुसी गोलक लगाई होए, कोई चीज़ लगाई होए, तो साल पई रहे, 2 साल पई रहे, तो 2 साल बाद को हाँ लेट्स एक्चुअली लेट्स यूज सम सेविंग फ्रॉम दिस जिहड़ा है सेविंग बॉक्स सीगा दे चों। वो देखो तो एम्पटी खाली है। ये की होया, 2 साल हो गए ने पे 2 साल पिया की करेगा जिस विच पाया ही कुछ नहीं थे। बिना शक तुहाडे मतलब शब्द गुरु का तसव्वुर है, पर जे तुसीं एफर्ट ही नहीं पाई कदी विच जो पाई है भांडे विच वस्त, जे उन्होंने चीज़ सुनिया नहीं, पढ़िया नहीं, गोख्या नहीं, पड़तालिया नहीं, फिर कोरे ही हाँ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਆਸਾਨ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਈਏ, ਸਕਸੈਸ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਤਾ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇਂ। ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਟਕੀਏ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਭੁੱਖ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜੜਿਆਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜੀਓ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ, ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਆ ਨਾ, ਮਾਇਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਜਲਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਸਰਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਫੂਡ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਟਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਸ ਸਾਲਟੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਸਵੀਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਸੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੀਸੀ ਫੂਡ ਆ, ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟੇਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਖਾ ਸਕੋਗੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਲੇਟਰ ਸੂਨਰ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇ ਚੋਇਸਿਸ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਟਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਟ ਹੂ ਕੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਉਸ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜੜਿਆਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜਿਉ, ਵਿਣ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੀਆ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟ ਇਤਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਾਂ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਭੁੱਲੀਆ ਠੱਗ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰ ਜੋ। ਠੱਗ ਮੁੱਠੀ, ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੱਗ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਦੋਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਮਨ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅਸ ਫੂਲ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਕੁੜਿਆਰ, ਸਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆ ਸਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਓਨੀ ਭੱਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
क्योंकि वो ड्रीम जिहड़ा है वो जी रहा जो कोरिलेट ही नहीं रील लाइफ नाल ओहदा ते फिर लंबा समा इसे करके लोग बहुते स्टक हो जाते अंदर। साहिब पातशाह जिक्र करते ठग मुट्ठी कुड़ियार एक कूड़ ठग जाएगा तेन बाहर आ जा रियलिटी के नेड़े असलीयत के नेड़े आ असलीयत के नेड़े रहेगा फिर हाँ हार्श लगेगा शुरू दे विच पर जो नेड़े रहेगा फिर असल सुख मिलेगा। अगला वचन है सच्चे से तीरत्यां जन्म ना दूजी वार जियो। फिर जीवन आ ये बंदा इतने अध्यात्मी तल के उत्ते इतना सुपीरियर हो जाए जन्म ना दूजी वार जो सैल्वेशन मुक्ति मोक्ष मतलब ये जम्मन मरण कटिया गया। अगला जो दूसरा पद आया गुरुदेव कहते चारे कुंडा जे पवें बिन भागा तन नाहे जियो। चारे कुंडा बंदा भटक रहा है तो कई लैवल ते भटक रहा है। जिवें आपां अपने घर च देख लेने सानू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मिली है सब तो रीसेंट तो सब तो ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी का सोर्स है। रीसेंट है सानू उस तो बाद कोई इहो जी रचना किते मिलती नहीं दुनिया पद्धर दे विच ते सब तो ऑथेंटिक ये है जिन्हां ने लिखी रचना एज इट इज़ प्रिजर्व करके देती सानू ताकि ये कोई मिक्स कोई किसी रूप में ना कर सके। जे असीं होर रचनावां देखते हैं उन्हां दे नाल खारी का पता आया ना टाइम का पता आया तुसीं दुनिया भर दे विच लै आओ बेदी कतेबी दुनिया जिहड़े मर्जी उस रूप दे विच ये रचना जिहड़ी है जिन्हां ने उचरित की उन्हां ने संभाली बना के सानू दे दिती। मगर फिर भी साडे घर च किन्नी भटकना है। असीं अज भी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का सोर्स साडी हैरीटेज है साडा विरासत आ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਲਿਸਫੁਲ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਆਵਰ ਬੈਕ ਆਫ ਆਵਰ ਮਾइंड। गुरु पातशाह ने बयान किया चारे कुंडा जे भवें फिर क्या बिन भागा धन नाहे जियो। बिन भागा धन नाहे जियो। धन वैसे दौलत नूं कहा जाता सरमाए नूं। आप देखोगे मैं तो खुद इस चीज़ों नोट किया आ माँ बाप टीचर ने माँ बाप प्रोफैसर ने स्कॉलर ने बच्चा एकेडैमिकली टोटली जीरो है। घर दे च दरिया वग रहा है। मेरे अपने पिंड दे मेरिया मिसालां ने मेरे को इस किस्म के नाल जिथे मतलब हाईली एजुकेटेड परसनैलिटी है माँ बाप दोनों की तो उन्होंने कोलों पढ़ के हज़ारां लोग मतलब ब्यूरोक्रेट्स बन गए बिजनेस कम्यूनिटी चले गए होर बहुत सारे इंटरनेशनल लैवल तो उन्होंने बड़ा नाम कमाया बट देयर ओन किड्स दे आर नथिंग। इत्थे जाके फिर की कवांगे भाग ये भी कुदरत की खेड है। कई बारी बहुत नेड़े मतलब पारस के नेड़े रह के भी कोई चीज़ जी है उन्होंने नहीं छू पाती। इसलिए साढ़े घर फिर अरदास भी आती है दाता मैं भागहीन ना रह जावां तरस करी। ये चीज़ साढ़े बियॉन्ड आवर कंट्रोल आ। गुरु महाराज ने बयान किया सब कहते बिन भागा धन ना है जियो। उहदे तो बिना बिल्कुल सामने भी धन पिया होए साढ़े गुरु ग्रंथ साहब का खजाना ही तुसीं लै लो एडा वड्डा खजाना साढ़े कोल आ ते साढ़े पुरखियां ने इहदे चों कमा के वो जीवन उस खित्ते दे विच जीविया जिन्हों अज भी असीं जदों वेखदे हां माण महसूस हुंदा है। अदरवाइज अज साढ़े वैसटर्नाइज वर्ल्ड दे विच जिन्नियां अजकल सिख चेयर्स की गल हुंदी है या लिटरेचर आ रहा मैकलाउड तो लैके हुण तक जे तुहानूं थोड़ा बहुता किते दे बारे पढ़न सुनन मिले मैं हमेशा बेनती करदा कि जो सिक्खी रिलेटेड लिटरेचर पढ़ो वैसटर्न भी जरूर पढ़ो जो वैस्ट ने सिक्खी बारे लिखा है सो दैट यू कैन फाइंड आउट हाउ दे आर एक्चुअली एवैल्यूएटिंग आवर सिक्खी आइडियोलॉजी। तुहाडा उस लैवल पर तुहानूं पता हो अवेयर हो तुसीं उस बाबत भी तो वो भावें गरेवाल का स्कूल आ रहा है भावें वो मैकलाउड वाले स्कूल तो एक्चुअली उन्हें फॉलो कर रहे हैं भावें वो मडान आ कोई भी यू नेम इट उन्हों का लिटरेचर भी थोड़ा बहुता जरूर करे दो। तो वो जी बात आ रही हैगी कि जो असी देखते हैं वो कह रहे हैं कि जड़ियाँ सिक्खी दियाँ इतनियाँ ग्लोरीअस वैल्यूज़ हैगियां ने दे आर फॉलोइंग ड्यू टू कलोनीअल इंपैक्ट। क्योंकि
ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਧਨ ਨਾਹੀਂ ਜੀਓ, ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਜੇ ਫਿਰੈ ਬਧਿਕ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਹੇ ਜੀਓ। ਬਧਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਪ੍ਰੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਨ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਜੇ ਫਿਰੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੈਜ਼ਰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੇਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅਲਾਮਤ ਆ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਭ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਜੇ ਫਿਰੈ ਬਧਿਕ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਹੇ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਲਦੀ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਵਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਵਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਜਿੱਧਰ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਕ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਨ ਥਰੂ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਸ ਹੋਇਆ, ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਬੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲ ਨਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿਉ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 6 ਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।